ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ NRI ਵਰਲਡ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,12,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸਿਸ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 8,860 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡੈਥਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 97,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸਿਸ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ, ਤੇ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 37,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੇ ਨਿਊ ਇਮੇਜਿੰਗ ਕੈਂਡਲਲਾਈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। You know what I love about this company? They're a family-run company. And when they heard the call out to help out, they switched over the line to hand sanitizer. So we're just so grateful for the family and the wonderful things they're doing to help out COVID-19. Just absolutely amazing. We're here at a great company called Neo Images, maker of yummy candles, great family-owned company, and they've switched over, not only making candles, but making hand sanitizer. And I always say that's the true Ontario spirit. So if you go out there, you see a yummy candle, buy as many candles as possible. Buy made in Ontario, made in Canada, and what a great company this is. ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਟੇਜ 3 ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਵਿੰਜ਼ਰ ਐਸੈਕਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 3 ਦੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। We are continuing to have conversations with the province about the city's request for additional measures in bars in particular to protect public health as part of a Stage 3 reopening in Toronto. I asked public health officials to provide their best advice when it comes to bars and restaurants and indoor dining to ensure that the provincial regulations guiding Stage 3 do everything possible to protect the health and safety of Toronto residents and employees of the reopening businesses. Toronto Public Health worked with City Legal and Municipal Licensing and Standards to provide these possible changes, and as has entirely been the case throughout the pandemic, my letter to Premier Ford was based entirely on their advice.
It is our hope that many, if not all, of these 6 recommendations could be quickly implemented ahead of any Stage 3 opening in the City of Toronto as part of the ongoing excellent cooperation between the two governments during the COVID-19 pandemic. I know Premier Ford is just as concerned as I am about a second wave and the disastrous impact that a return to a more stringent lockdown would have on the health of our residents and the restart of the Ontario economy. We have seen in other jurisdictions that further reopening can lead to increased outbreaks of COVID-19 and growing case count numbers. We absolutely, positively do not want to go in that direction. I firmly believe that for the good of the province and the city, we must continue to move forward safely, but we must also do everything we can to continue to stop the spread of COVID-19. Yeah, that's up to each chief medical officer within the region. There's 34 of them, and I'd support that if they do that, because we have to make sure that we do our due diligence and we're always vigilant. ਸੋ NRI ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਫੰਡਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸੀਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ PTC ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਐਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਸ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਜਸਟਿਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ COVID-19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੰਡ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੁਝ ਫੇਜ਼ 2 ਕੁਝ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਪੇਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ PPE, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ PPE ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ LTC ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਿਕ ਲੀਵ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕ ਲੀਵ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫॉर 10 ਡੇਜ਼। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਸੇਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $19 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇਖਣ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਅਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ? ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅੰਡਰ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯਰ ਇਨਕਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ $765 ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ $5700 ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ $300 ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ COVID-19 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਫੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 3 ਵਜੇ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੋਪਫੁਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬੱਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 600 ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ $600 ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਨ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ $300 ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ $500 ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, 300 ਜਿਹੜੀ OS ਤੇ 200 GIS। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ $300 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਇਹਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵਧੂਗੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਲੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਧਣ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਲੀਨ ਜੀ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਯਰ PTC ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਫॉर ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ NRI ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼।